ہو جائے۔ ایک آدمی بڑی دور سے چل کے آیا، عرض کی حضور آپ کے گورنر نے میرا مال چھین لیا ہے، واپس نہیں کرتا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے رکا لکھا، فرمایا میں نے تو تجھے نیک آدمی سمجھ کے گورنر بنایا تھا، اور تو لوگوں کے مال نہیں واپس کرتا، فوراً واپس کر۔ اس کے نام جب خط لکھا تو آدمی خوش ہو گیا، تو آپ فرمانے لگے اب یہ بتا تیرا آنے جانے کا خرچہ کتنا ہوا؟ عرض کی حضور کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے ایک تجھ پہ ظلم ہو اور دوسرا تیرے اوپر اور خرچے ڈالے جائیں۔ دیکھیں نا، ایک آدمی کی زمین پہ قبضہ ہو، پھر وہ وکیل کرے، پھر وہ گواہ اکٹھے کرتا پھرے، پھر وہ مسائل میں الجھ جائے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں ایک سوچ عطا فرمائی، فرمایا ایک تیرے اوپر ظلم ہوا، ایک تجھے اتنی تکلیف ہوئی یہاں آنے کی، اور ایک تیرا خرچ ہوا، بتا کتنے پیسے؟ عرض کی حضور میرا تو لاکھوں کا مال آپ نے واپس کرا دیا ہے، اب چھوڑے خرچے کو۔ فرمایا نا بھائی، یہ میرے رسول کائنات کا دین ہے، اس میں ہم ہر شے کا حساب کر کے رکھیں گے۔ تیرا خرچ ہوا ہے، تیرا خرچہ ہوا ہے، تجھے آنا پڑا، تجھے جانا پڑا۔ اور دنیا کے منصفوں، فیصلے کرنے والوں، تھوڑا خیال تو کرو کتنے لوگ ہیں جو رول گئے بیچارے رستوں میں کچہریوں کے، جو عدالتوں کے چکر لگا لگا کے تھک گئے، جن کی اولادیں تڑپ اٹھیں، مکان بک گئے، انہوں نے اپنے حقوق کیا لینے تھے، ان کی تو باقی چیزیں بھی چلی گئیں۔ فرمایا خرچہ بتا کتنا ہوا؟ عرض کی حضور 60 دینار تقریباً۔ فرمایا اسے مال خزانہ سے 60 دینار بھی دو۔ پھر فرمایا میری جیب سے اسے 50 اور دو تاکہ یہ آنے جانے میں مزید روٹی کھا سکے، گوشت کے ساتھ روٹی کھائے۔ اور پھر فرمایا معاف کر دینا، حکومت عمر بن عبدالعزیز کی تھی پر تجھے بڑی تکلیف اٹھانی پڑی، اذیت اٹھانی پڑی۔ یارو اس رنگ میں اس شخص نے حکومت کی، اس انداز میں، اور سب سے بڑھ کر بنو امیہ میں سے تھے، لیکن میرے رسول پاک کی اولاد سے جو پیار، حضور کی نسل سے، کسی نے آپ کے سامنے کہہ دیا، امام جلال الدین سیوطی نے اس کو لکھا ہے، کسی نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہہ دیا یزید امیر المومنین تھا، مومنوں کا امیر تھا۔ فرمایا پکڑو اس بدذات کو، 20 کوڑے مارو، پکڑو اس نالائق کو، اسے 20 کوڑے مارو۔ یہ نبی پاک کے خاندان کے قاتل کو امیر المومنین کہتا ہے؟ یہ فتویٰ جناب عمر کا۔ مولا علی شیر خدا کی اولاد میں سے ایک شہزادے آپ کے پاس آئے کسی کام کے لیے، تو عمر بن عبدالعزیز اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ دیے، کہنے لگے حضور ساری دنیا میرے پاس آئے، آپ نا ایک رکا لکھ دیا کریں یا پیغام دے دیا کریں، اس لیے کہ اس دھرتی پہ جو کچھ بھی ہے وہ مدینے والے رسول کا ہی صدقہ ہے۔ حضور کی اولاد سے پیار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ محبت۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فلاح عامہ کے کام کرائے، بڑے بڑے سرائے بنائے، لوگوں کے ٹھہرانے کا بندوبست کیا، وظائف دیے غریبوں کو، مساجد بنائی، مدارس بنائے۔ آپ کو مجدد کہا جاتا ہے، نئے سرے سے تجدید کی، علماء سے پیار کیا، صدقات و خیرات کا ایک ایسا ماحول دنیا کے اندر بنایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دینے کے لیے بندہ تلاش کرتے تھے، پر جناب عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا میسر نہیں آتا تھا۔ ایک شخص ملا تو لوگوں نے اس کو اتنی زکوٰۃ دی، اتنی زکوٰۃ دی، اتنی زکوٰۃ دی، لوگ خوشحال ہو گئے، اتنی زکوٰۃ دی کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دے رہا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایسا ماحول بنا کے لوگوں کو دیا، اس طرح کی نوعیت آپ نے لوگوں کو دی کہ خوشحالی نظر آنے لگی۔ ذمیوں کے، غیر مسلموں کے حقوق کا بھی تحفظ فرمایا۔ 39 سال عمر پائی، صرف نمازیں بھی پڑھ گئے، صدقے بھی دے گئے، عبادتیں بھی کر گئے، 2.5 سال حکومت بھی کر گئے، اللہ رسول کو راضی بھی کر گئے۔ عمر پائی 39، پورے 40 نہیں، 39 سال عمر پائی، اتنا کچھ کر گئے۔ ہم تو بھی انتظار میں رہتے، ہم تو بھی انتظار میں۔ اٹھ فریدہ ستیا تے داڑھی آ گئی پور۔ اٹھ فریدہ، یہ ستیا کا مطلب بابا جی نے غفلت بیان کیا ہے، کہ مطلب یہ نہیں کہ سچی مچی سویا ہوا تھا، کہتے تو غافل ہے۔ اٹھ فریدہ ستیا داڑھی آ گیا پور، اگا نیڑے آ گیا، پیچھا رہ گیا دور۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو زہر دے دیا گیا، کچھ لوگوں کو برداشت نہیں نہ ہوا۔ ایک شخص آیا رکا لے کے، اس نے کہا حضور پچھلا خلیفہ میرے نام 20,000 دینار لکھ گیا ہے پر وہ فوت ہو گیا ہے، تو آپ یہ رکا ہے، مجھے 20,000 دینار دے دیں۔ آپ فرمانے لگے سنبھال کے رکھ، شاید میرے بعد والا دے دے۔ رکا سنبھال کے رکھ، پر مجھ سے نہ امید رکھنا 20,000 دینار تو میں 20,000 گھر میں دوں گا اور 20,000 چولہے جلاؤں گا، میں ایک آدمی کو اتنا امیر کر دوں اور باقی لوگ دیکھتے رہے۔ آپ کو زہر دے دیا گیا،
बीमार रहे, बच्चों को बुलाया और मैं बेटा मैं जहन्नुम से डर गया था, तुम्हारे लिए माल नहीं जमा कर सका। उस दिल निकला, शदीद अलील हो गए। वो जो आयत मैंने पढ़ी है ना, आपकी अहलिया कहती हैं कि आखिरी वक्त आपकी ज़ुबान पर वो आयत जारी हुई, तिल्का दारुल आखिरत नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुव्वन फिल अर्दि वला फसादा वल आकिबतुल लिलमुत्तकीन। फरमाया ये आखिरत का घर है, उन लोगों को मिलेगा जो ना ज़मीन में तकब्बुर करते हैं ना फसाद चाहते हैं। ये आयत पढ़ी और रूह परवाज कर गई। मरने से पहले, विसाल से पहले 10 दिनार या 20 दिनार दे के अपने बेटे को भेजा। फरमाया गाँव में जाओ और मेरे लिए ज़मीन खरीदो कब्र के लिए, और अगर गाँव वाले खुशी से दे दें तो ख़रीदना, और अगर उन्हें दिक्कत हो तो उन्हें तंग ना करना। 10 दिनार की ज़मीन खरीदने के लिए जब बेटा जाने लगा तो उसने कहा, हुजूर कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि आपका जस्दे खाकी मदीने ले जाया जाए और नबी पाक अलैहिस्सलाम के पहलू में आपको दफन किया जाए। आप फरमाने लगे, पुत्र मैं इस काबिल नहीं हूँ कि हुजूर के साथ दफन किया जाए, ना मैं इस काबिल नहीं हूँ। इस तरह करना, मेरे पास हुजूर के कुछ नाखून और बाल हैं, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी कब्र में रख देना। और फिर हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया, मुझे ना सस्ता कफन देना 2 दिनार का, इससे ज़्यादा कफन ना देना, 2 दिनार का कफन। हुजूर आपका माल है कुछ पड़ा हुआ तो उसमें से अच्छा कपड़ा खरीदा जा सकता है। फरमाया ना भाई, 2 दिनार का कफन खरीदना। हुजूर क्यों? फरमाया इसलिए कि अगर मैं नेक हुआ तो अल्लाह मुझे जन्नत का लिबास अता फरमा देगा, अगर मैं बद हुआ तो ये भी तो फटी जाएगा, चीर दिया जाएगा, कब्र तोड़ देगी पसलियां, लिहाजा मुझे महंगा कफन ना देना, 2 दिनार का। आपके विसाल से कुछ अरसा पहले ना आपने एक कासिद भेजा रूम के बादशाह के पास। वो गया तो वहाँ उसने एक अजीब मंजर देखा कि वहाँ एक हाफिज़े कुरान नाबीना आदमी कैद है, उसकी आंखें मौजूद नहीं हैं और वो चक्की चलाता है, आटा पीसता है। उस कासिद ने उससे पूछा, तो यहाँ कब से है और ये तेरे साथ मामला कैसे हुआ? तो वो कहने लगा, मुझे इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, फिर मुझे कहने लगे ईसाई हो जा। मैंने इनकार किया तो इन्होंने मेरी आंखें निकाल दी। अब मैं सुबह शाम ये थोड़ा सा काम करता हूँ, चक्की पीसता हूँ तो रोटी दे देते हैं। वो कासिद हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के पास आया और आके कहा, हुजूर एक इस तरह का मुसलमान रूम के बादशाह के पास कैद है, एक मुसलमान की तकलीफ। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने जब सुना तो रो पड़े। तो मैं वो कैद है और वहाँ कैद है और हम यहाँ आराम से बैठे हैं। फौरन रुका लिखा, कासिद से कहने लगे वापस जा, रूम के बादशाह को जाके कह कि उस नाबीना कैदी को फौरन आज़ाद करे, वरना मैं एक ऐसा लश्कर भेजूंगा कि इतना बड़ा लश्कर भेजूंगा कि उसका पहला आदमी तेरे पास होगा और आखिरी मेरे पास होगा, और तुझे फिर वो बंदा छोड़ना पड़ेगा। तो अभी छोड़ दे, मैं तुझे पैगाम दे रहा हूं। वो कासिद कहता है, जब मैं रुका लेके पहुंचा, जाहिर है बड़ा लंबा सफर होता था, आने जाने में महीनों भी लग जाते थे। कहते मैंने रुका दिया तो उसने पढ़ा, कहने लगा मेरी तरफ देख के, रुका मैंने पढ़ लिया है, उलमा को जानते हैं, ताजरों को जानते हैं, तो बादशाह भी बादशाहों को जानते हैं। और मैं, तुम मुसलमान हो मैं नहीं हूँ, पर इतनी तुम इस दरवेश की कदर करते हो, मैं तुम सबसे बढ़कर कदर करता हूँ। मैं इस बंदे को लश्कर लेके आने की तकलीफ नहीं दूंगा, मैं वैसे ही कैदी आज़ाद करने लगा, तुम ले जाओ। कहते हैं मुझे चंद दिन वहाँ रहना पड़ा, कुछ लवाजमात थे जिनके लिए रुकना पड़ा। एक दिन मैं शाह रूम के दरबार में गया तो वो तख्त से नीचे उतर के रो रहा था और उसकी हिचकी बंदी थी और उसके सीने से आवाज निकल रही थी। मैंने पूछा लोगों से क्या हुआ, कहने लगे खुद ही पूछ लो। मैंने जाके कहा बादशाह क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो कहने लगा आज धरती का हुस्न उठ गया है, आज सिंगार खत्म हो गया, आज धरती का हुस्न उठ गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे उमर बिन अब्दुल अजीज इंतकाल कर गए, तुम्हारा अमीर चला गया। तो मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने आह भरी, मैंने कहा फिर हमारे लिए क्या हुक्म है? तो फरमाने लगे वो चलता फिरता राहब था, लोगों के पास कुछ नहीं होता तो वो फ़कीर होते हैं, पर उसके कदमों में तो ख़जाने थे, पर वो फिर भी फ़कीर था। फरमाया उसका हुक्म अगर मैं ज़िंदगी में मानता था तो मरने के बाद भी बात मानी जाएगी, तुम्हारा कैदी भी तुम्हें वापस किया जाएगा और उमर बिन अब्दुल अजीज़ की बात भी सुनी जाएगी। किसी ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक से कहा बड़े जाहिद हैं, आपने दुनिया छोड़ दी। फरमाया मैं तो आलिम फाजिल होके जाहिद हूँ। जाहिद तो असल में उमर बिन अब्दुल अजीज़ थे जो बादशाह होके जाहिद थे।
मालिक बिन दिनार भी कहते थे, वो बादशाह के जाहिद हैं। उनका इंतकाल हुआ तो ख्वाजा हसन बसरी फरमाने लगे आज दुनिया से बेहतरीन आदमी चला गया। हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाया करते थे जो उमर बिन अब्दुल अजीज़ का जिक्र करे रब तो उस पर भी रहमत नाजिल फरमाएगा। अरे ये तो वो शख्स है, ये तो वो शख्स है कि जब तक मौजूद था तो हुस्न मौजूद था, और आज भी इनका जिक्र करें तो अल्लाह दिलों में नूर पैदा कर देता है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह तो वो नेक आदमी थे कि एक शख्स आपसे गुफ्तगू कर रहा था, सरकारी बातचीत हो रही थी तो चिराग भी सरकारी जल रहा था। उसने पूछा हुजूर चले सरकारी बात तो ख़त्म हुई, तबीयत कैसी, हाल क्या? फरमाया ठहर जो, एक चिराग बंद करके दूसरा जला लिया। उसने कहा हुजूर ये क्या? आप फरमाने लगे वो सरकारी चिराग था, ये मेरा ज़ाती है। जिस शख्स ने इतनी बारीक बीनी के साथ तकवा इख्तियार किया हो, नबी पाक से इतनी मोहब्बत की हो, दुआ करते हैं अल्लाह उन पे करोड़ों रहमतें फरमाए, अल्लाह उन पे बेहिसाब बरकतों का नुज़ूल फरमाए। दो बातें हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की ज़िंदगी में हमेशा गालिब रही। एक तो दुनिया होने के बावजूद दुनिया से दिल नहीं लगा, ये दो बातें आपने याद रखनी। दिल नहीं लगाया दुनिया से, माल था, दौलत थी, पर वो इस चक्कर में नहीं पड़े कि ये महंगा जोड़ा मेरे घर क्यों नहीं, ये आला कार क्यों नहीं, अब ये वाला मैंने घर। एक ईंट पर दूसरी ईंट नहीं रखी सारी जिंदगी, चूंकि वो समझते थे जिंदगी मुख्तसर है तो 40 साल की जिंदगी में ही कमाल कर गए। और दूसरा, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने हर वक्त एक चीज़ अपने ज़हन में रखी कि मुझे अल्लाह के सामने खड़े होना। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर एक खूबसूरत इंसान बनु उमैया की हुकूमत थी, उसी में से एक खूबसूरत धुला हुआ, सजा हुआ, समरा हुआ, खुशबू वाला, मीठा भी, ठंडा भी, प्यारा भी, नेक भी, मुत्तकी भी, उसूल वाला भी, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का गुलाम हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़। अल्लाह ताला ने ये मर्द मुजाहिद पैदा फरमाया। आप मदीना शरीफ में पैदा हुए, आपके जो वालिद गिरामी थे वो मिस्र में गवर्नर थे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो वालदा हैं वो हज़रत उमर फ़ारूक की पोती हैं, तो आपकी रगों में फ़ारूकी खून भी था। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद गिरामी ने आपको मदीने में पढ़ने के लिए छोड़ा। हज़रत साले बिन केसान एक आलिम और मुहद्दिस थे, उनके पास आपने तालीम पाई। और जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद अगरचे मिस्र में थे, लेकिन आपको मदीना में रखा, आपने मुकम्मल तालीम हासिल की, इल्म हासिल किया, छोटी सी उम्र में कुरान पाक के हाफिज़ भी हो गए। फिर जब बड़े हुए तो अल्लाह ने यह मौका दिया, चूँकि ख़ानदान की हुकूमत थी तो आप मदीना शरीफ के गवर्नर बने, और मदीना मुनव्वरा के साथ साथ आपको ताइफ की हुकूमत भी मिली, मक्का मुकरमा की हुकूमत भी मिली। फिर बाज़ जगह पे तो ये है कि आपने खुद किसी वजह से इस्तीफ़ा दिया, और बाज़ जगह यह है कि साजिश करके आपको माजूल किया गया। लेकिन हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ नेक बड़े थे, परहेज़गार बड़े थे, पर खुश लिबास भी बड़े थे। खादिम को जब भेजते थे ना बाजार तो कहते थे जो सबसे महंगा जोड़ा हो वो खरीद के लाना। खुशबू बेहतरीन इस्तेमाल करते थे, जब गुजरते थे तो लोगों को पता चलता था कि कोई आम नहीं गुजरा, उमर बिन अब्दुल अजीज़ गुजरे। जब तक गवर्नर रहे, जब तक ख़ानदान में रहे, माहौल और रहा। सुलेमान बिन अब्दुल मलक खलीफा जब जाने लगे तो उन्हें वसीयत कर दी कि मेरे बाद उमर बिन अब्दुल अजीज़ खलीफा होंगे। यहाँ तो लोगों को ओहदा मिले तो लोगों की कैफियत बदल जाती है ना, लेकिन जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का ऐलान हुआ तो रोने लगे, एक कोने में बैठ के रोने लगे। फरमाने लगे मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बड़ा बोझ मेरे कंधों पे डाल के चला जाएगा। इतने सारे लोगों का बोझ, इतने सारे लोगों की आजमाइश। खैर चूँकि वसीयत थी, आपकी बैत ली गई। बैत लेने के बाद आप मिंबर पे चढ़े तो फरमाया लोगों मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, अगर तुम मेरे अलावा किसी को हुक्मरान बनाना चाहो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लोगों ने कहा नहीं, आप ही हमारे हुक्मरान होंगे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ दुनिया इस्लाम के अंदर ऐसी मिसाल हैं, अच्छी तरह समझ लें कि जब हालात अब नहीं अब तर हो गए थे, बद नहीं बदतरीन हो गए थे, और बड़े बड़े लोगों ने अजीब माहौल घड़ लिए थे, उस माहौल में आए। लंबी नहीं, 2.5 साल हुकूमत की सिर्फ, लेकिन लोगों को हज़रत सिद्दीक़ अकबर की याद आने लगी, लोगों को सैयदना फारूक आज़म की। आपकी जो बीवी थी वो भी बादशाह की बेटी थी, बादशाह की बीवी भी बन गई। पहले दिन अपनी बीवी से कहा कि अब हम बन गए हैं अमीर,
اب ہمارے ذمہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. اب حالات اس طرح کے نہیں ہوں گے جس طرح کے پہلے ہوا کرتے تھے. اب تمہیں میرا ساتھ دینا ہے. اپنا سارا زیور دو, میں بیت المال میں جمع کرانا چاہتا ہوں. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کسی خاتون کے لیے. سارا مال وہاں جمع کرا دیا. پہلے دن ہی سارے کپڑے سپڑے حضرت عمر نے اپنے خیرات کر دیے, سادہ لباس پہن لیا, اور بڑی تھوڑی غذا گھر میں آتی تھی. بیت المال سے تھوڑا سا وظیفہ, جائیدادیں ساری دے دی اللہ کے رستے میں, غریبوں میں بانٹ دی. ایک دن گھر میں تشریف لائے تو بچیوں نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز بات کرتے ہیں تو بیٹیاں منہ چھپا لیتی. پتر کیا بات ہے بیٹے, میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے, منہ چھپاتی ہو؟ تو بچیاں خاموش ہوئی. جب دوبارہ پوچھا تو کہنے لگے ابا جی جو آپ خرچہ دیتے ہیں نا اس میں 2 وقت روٹی نہیں پک سکتی. اور یارو میں آپ کو وقت کے امیر کی بات سنا رہا ہوں. یہ جو رکھ رکھاؤ میں نے اور آپ نے بنا لیا ہے تو خرچے اتنے بڑھا لیے کہ ہم الجھ گئے, ہم سے پورے نہیں ہوتے. لیکن جنہوں نے اولادوں کو سادہ رکھا, حالات قابو میں رکھنے میں کامیاب ہوئے, بچ گئے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ضرورت کے مطابق جسے اللہ نے روزی دے دی وہ کامیاب ہو گیا. لیکن ہم بہت الجھ گئے, بہت دور نکل گئے. بیٹیوں نے منہ میں ہاتھ رکھا, پتر کیا بات ہے ابا جی, اتنے پیسے آپ لاتے ہیں 2 وقت کی روٹی نہیں پک سکتی, تو ہم نے پیاز سے روٹی کھائی ہے, منہ سے بدبو آ رہی ہے. تو اس لیے آپ کے سامنے منہ نہیں کھولا کہ آپ کو کراہت ہوگی. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آنکھوں میں آنسو تو آئے, پر کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جس جگہ میں اپنی اولاد کو کھڑا کرنا چاہتا تھا میری اولاد وہاں کھڑی ہو گئی ہے. یہ پیاز سے روٹی کھا کے بھی شکر ادا کر دی.